हेलो बच्चों, अज असी 8वीं क्लास पाठ 13 गुरु गोबिंद सिंह जी बारे पढ़ते हाँ। इस कविता विच एक कविता है जिस विच सानू गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन दीयां मुख घटनावां अते उन्हां दी महानता का वर्णन करके उन्हां प्रति आदर भाव प्रगट किया गया है। आओ इस कविता नू पढ़ते हाँ। कलगीधर दशमेश पिता अगे सीस निवाइए, नीडरता कुर्बानियां तो वारे वारे जाइए। गुरु गोबिंद सिंह जी दे कारज बड़े महान, सुती कौम नू जगा के पाई मुर्दा रूहां च जान। कवि की आखदा है, कलगीधर दशमेश पिता। दशमेश का मतलब है 10वें पिता, जिहड़े 10वें गुरु होए हन। इन्हां अगे आओ सीस निवांदे हाँ, इन्हां नू मत्था टेकदे हाँ। जो बड़े नीडर सन, जिन्हां ने बहुत ही कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां दी नीडरता ते कुर्बानियां तो वारे वारे जाइए, सद के जाइए। गुरु गोबिंद सिंह जी के जिहड़े कारज हैं, जिहड़े उन्होंने काम किए, वो बड़े महान सन। उन्होंने सुत्ती कौम नू जगा के उन्हां च अणख पैदा की, जिहड़े मुर्दा रूहां सी उन्हां च जान भर दी। 1666 ईस्वी नू पटना की धरती नू आण तारिया, गुरु तेग बहादुर ते माता गुजरी के घर अवतार धारिया। कवि की कहता है कि इन्हां दा जन्म 1666 नू होया सी। पटना साहब जो अज बिहार विच है, उत्थे इन्हां दा जन्म होया। इन्हां दे पिता जी का नाम गुरु तेग बहादुर ते माता जी का नाम माता गुजर कौर, जिन्हां नू माता गुजरी भी आख्या जाता है, उन्हां दे घर होया सी। सैयद भीखण शाह दो कूजियां संग पूजा आण, दोहां उत्ते हथ धर के दिता सांझे होण दा परमाण। बचपन विच जद खेडदे सन संग हाणियां, नकली लड़ाइयां करदे बना लैंदे दो ढाणियां। कवि की कहता है कि एक बार दरबार विच सैयद भीखण शाह दो कुजियां संग पुज्जिया सी। उन्होंने गुरु साहब तो कि वो किहड़े पासे हैं इस दे होण दा प्रमाण मंगिया, तो गुरु साहब ने दोहां कुजियां उत्ते हथ रख दिता ते हथ रख के इन्हां ने सांझे होण दा प्रमाण दिता कि असी सब दे सांझे हाँ, असी किसे एक दे नहीं हाँ, असी सब लई लड़ांगे। असली जिहड़ा अन्याय होवेगा, जिहड़ा जोर होवेगा, जबर होएगा, जुल्म होएगा, उन्हां खिलाफ असी हमेशा डट के सब दा साथ देंगे, चाहे फिर वो किसी भी धर्म किसी ही जात का होवे। बचपन की गल की गई है, जदों बचपन विच हुंदे हन गुरु साहब, तो उदों अपने हाणियां नाल, अपने मित्र प्यारिਆਂ नाल, दोस्तां नाल रल के इन नकली लड़ाइयां उदों लड़िया करते सन, खेलते हुंदे सन। तो उदों भी ये दो टीमां, दो ढाणियां बना लैंदे सन, तो फिर उन्हां दी जिहड़ी नकली लड़ाइयां है वो बड़ी ही मनमोहक हुंदियां सन। अगे की कहंदा कवि, 9 साल की उम्र विच सी ऐना जोश ते तेज़, हिंदू धर्म की राखी खातर पिता नू कुर्बानी लई दिता भेज। गुरगद्दी संभाल मुगलों के खिलाफ सिख सैना बनाई, शस्त्र विद्या संग दिती, जुल्म का टाकरा करन दी सिखलाई। कवि की कहता है कि गुरु जी उदों 9 साल के ही सन, जदों कश्मीर तो जिहड़े हिंदू पंडित हैं उन्हां ते बड़ा जबर जुल्म हो रहा सी। ते वो फरियाद लैके गुरु तेग बहादुर जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता जी सन, उन्हां दे दरबार विच पहुँचे तो उन्होंने कहण लगे कि साडे उत्ते बड़ा ही जबर जुल्म हो रहा है, सानू धक्के नाल मुसलमान बनाया जा रहा है, औरंगजेब ने सानू बड़ा ही तंग किया होया है। तो उदों गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र 9 साल की ही सी, 9 ईयर्स। तो हिंदू धर्म नू बचाउण लई, उसकी रखिया लई, उस खातर अपने पिता जी नू, मतलब गुरु तेग बहादुर साहब नू इन्हां ने कुर्बानी लई भेज दिता। तो गुरु तेग बहादुर जी नू हिंद की चादर नाम जानिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंद की रखिया लई, हिंदू धर्म की रखिया लई अपनी कुर्बानी दिल्ली विच दित्ती सी, जिथे अज सीसगंज गुरुद्वारा बनिया होया है। उस तो बाद गुरु गद्दी जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी ने संभाल लीती, तो मुगलों खिलाफ एक लड़ाई, एक जंग शुरू कर दी, जिस लई इन्हां ने खालसा पंथ की साजना की ते एक सिख सेना बनाई। शस्त्र विद्या उन्होंने बड़ी जोर ते जुल्म का सामना करने लई शस्त्र विद्या सिखाया गया, गतका सिखाया गया, तो उन्होंने टाकरा लैण की हिम्मत ते सिखलाई जिहड़ी है वो सारी ही गुरु साहब ने दी सी। अगे कवि की कहता है, 1699 ईस्वी नू खालसा पंथ की नींह रख, 5 प्यारे सजाए,
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅਖਵਾਏ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨੀ ਬਾਜ਼ ਸੀ ਤੁੜਵਾਇਆ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1699 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿਰਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਚੋਂ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀਵੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਵਾਇਆ, ਤਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਸੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਵਾਏ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 2, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਅੱਜ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਵਾਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ 1708 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੀਸ ਨਾ ਨਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰੀਏ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦਈਏ ਵਾਰ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਧਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ, ਫਿਰ 4 ਪੁੱਤ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਕਲਮ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਾ ਨਿਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ। ਆਓ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ, ਸੀਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰ, ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਸ। ਨੀਡਰਤਾ, ਦਲੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜ, ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ। ਹਾਣੀਆਂ, ਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤ। ਢਾਣੀਆਂ, ਢਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੋਲੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ। ਜੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਵਾਰਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਲਮ, ਨਿਰਦਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਕੁਝ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1666 ਈਸਵੀ, 1666 ਵਿੱਚ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਨਕਲੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 2 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, 2 ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।